हेलो स्टूडेंट्स, आज आप ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट करांगे। स्वतंत्र गिरना यानी कि फ्री फॉल, द मोशन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन नो अदर फोर्स एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। यानी कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਤੰਤਰ ਗਿਰਨਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਗਿਰਨਾ मतलब मान लो ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਂਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੈਂਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫੈਂਕੋਗੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਰੀ ਫਾਲ ਹੈ, ਫਰੀ ਫਾਲ ਦਾ मतलब ਹਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਫਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਗਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਫੈਂਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਿਰਨਾ ਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਂਕੀਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਫੈਂਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗਿਰੂਗਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਛੇਤੀ ਗਿਰ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਮਪਟੀ ਹੈ, सिर्फ ओनली ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वह चीज़ां बराबर गिरनगियां, एक कागज का टुकड़ा अते पत्थर। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रवेग। प्रवेग की होगा? जिहड़ी फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण कोई चीज हेठां आ रही है उन्होंने आपां की कह दिंदे आ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला आप ए नाल लिखते सी प्रवेग नूं, प्रवेग किहदे नाल लिखते सी आपां? ए तुसीं ए बारे पढ़िया सी, आपां ए दी गल करी सी, जिहड़ा ए है मतलब कार दा प्रवेग किन्ना है, तुसीं मोशन चैप्टर दे विच देखिया होवे जे। पर हुण ए किहदे विच कन्वर्ट हो गया? जी, क्योंकि जी इत्थे की है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल दे कारण पैदा हो रही है। धरती उत्ते जी दी वैल्यू कितनी है? धरती उत्ते जी दी वैल्यू कितनी है? ये कढ़न लई आपां ने एक फार्मूला यूज किया, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम। इस नूं पता है गुरुत्वाकर्षण दा फार्मूला है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दा, ते किहदे बराबर हुंदा? धरती उत्ते दी मास इनटू एक्सलरेशन एम जी। यानी कि पहला आपां की लैंदे सी? एम ए लिया करदे सी, पर ए किहदे विच कन्वर्ट हो गया? जी। छोटे एम की है? जिहड़ी धरती उत्ते चीज गिर रही है, जिहड़ी धरती उत्ते चीज गिर रही है, अते एम ई की है? मास ऑफ अर्थ। जी दी वैल्यू तुहानूं पता ही है, आर की है? रेडियस ऑफ अर्थ। आर दी वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ यानी कि धरती का पुंज, अते जी दी वैल्यू जो अपने इन्हां दे विच पुट कीती। हुण मास ऑफ अर्थ है कितना है? मास ऑफ अर्थ है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। इन्हें आप 6 गुना 10 की पावर 24 कह सकते हैं। इस तरह रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.37 इंटू 10 की पावर 6, या फिर आप की कह दें 6.4 कह दें, या 6400 किलोमीटर भी कह दें। तो ये की है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो ऑप्शन च पूछ सकते भी धरती का अर्थ व्यास दसो कितना है। कई बार कली लास्टली पावर बदल देंगे ने, 10 की 6 कर देंगे, 10 की 5 कर देंगे ने। तो जी की वैल्यू जो रखिया नाल यूनिट्स रखिया तो अपने को कितनी आ गई वैल्यू? 9.8। यह जरूरी है याद रखनी भी जी की वैल्यू धरती उत्ते कितनी होंदी है? 9.8। यूनिट याद रखनी है वही है प्रवेग वाली, मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। वैसे इसनों डेरिवेशन है नहीं, जिन्हें देखनी हुई देख लियो तो इसनों जानकारी आ जाएगी। इसी तरह जी की वैल्यू चंद उत्ते, जी की वैल्यू चंद उत्ते कढ़न लई आपां नूं चंद दा पुंज पता होना चाहिए। चंद दा पुंज कितना हुंदा? 7.36 इंटू 10 की पावर 22। धरती ते कितना सी? 24, ते इत्थे कितना? 22। तां इह चीज याद रखनी है। चंद दा अर्ध व्यास कितना? 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये एसआई यूनिट दे विच लिखा है क्योंकि किलोग्राम मास की एसआई यूनिट है, मीटर लेंथ की की है यानी कि डिस्टेंस की की है एसआई यूनिट। इन्होंने वैल्यूज रखने तो बाद चंद उत्ते जी की वैल्यू कितनी आई? 1.63 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। ये दो ही वैल्यू बहुत जरूरी ने याद रखनिया भी धरती उत्ते जी की वैल्यू कितनी है यानी कि प्रवेग कितना है? 9.8। ते चंद उत्ते प्रवेग कितना है? 1.63 या एक्सलरेशन। ते दोनों की रेशो कितनी है? 1/6। जे मून ऊपर रखोगे, अर्थ नीचे रखोगे, दोनों की ग्रेविटी डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 1/6। तो यदा की मतलब होया
ਵੀ ਮੂਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਆਇਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸ ਅਤੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਸ, ਪੁੰਜ, weight ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, weight ਭਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ mg ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਇਹ ਕੱਲਾ m ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ g ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ g ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ g ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। g ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਚੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ ਕੱਲਾ m ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ weight g ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ? weight। ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਜ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵਗ ਜਾਓ, ਆਲ ਪਲੇਸਸ ਤੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਮ ਐਟ ਆਲ ਪਲੇਸਸ, ਪਰ weight ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਐਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, weight ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? G ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਮਾਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਸਕੇਲਰ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਮਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। weight ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੂ ਪੇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਪੇਨ ਬੈਲੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕੁਏਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਈ। ਜੇ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਤੇ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ weight ਵੀ ਲੋ ਤੇ ਹਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ? ਪੋਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ weight of pole greater than weight of equator, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ weight of pole ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪੋਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੰਜ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੰਜ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 10 kg ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੰਜ 10 kg ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? mg। g ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 9.8, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 98 ਨਿਊਟਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਭਾਰ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 98 ਨਿਊਟਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਵਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਸ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 10 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ G ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 1.63 ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 16.3 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਦੱਸੋ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਰ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ, ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੰਜ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ 10 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ 10 ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ WE ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ mge 10 ਨਿਊਟਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ WM ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਾਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੂਨ ਤੇ ਅਰਥ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗੀ ਮੂਨ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ weight ਵੀ, ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਤੇ 10 ਨਿਊਟਨ weight ਹੈ ਉਹਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ weight ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਦ ਤੇ। ਤਾਂ weight ਆਫ ਮੂਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 10/6। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 6 × 6 4 1.6 ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ 1.6 ਅੱਗੇ 7 ਆ ਜੀ ਸ਼ਾयद, ਤਾਂ 1.6 ਨਿਊਟਨ 1.6 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ 1.6 ਨਿਊਟਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ 49 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ u ਦੇ ਰੱਖਿਆ 49 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, अंतिम वेग की हो गया 0, क्योंकि ऊपर जाके कोई चीज रुक जूगी वो की हो जूगी 0 ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੇਠਾਂ ਆਣ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ g ਵਰਤਾਂਗੇ, g ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ 9.8 ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ a ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ g ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਾਹਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵੇਗ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, यानी कि प्रवेग नीचे ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਂਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ, a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਿਰਫ g ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ b ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 49 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ 2 ਇਨਟੂ g ਹੈ, g ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, s ਉਹੀ डिस्टेंस है। ता 49 गुना 49 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8 माइनस लग गया, ता काट दो 0.2 माइनस ना माइनस कट गया, ता अपना 122.5 की आ गया एस मीटर। देखो जो कटोगे ये 2 दूनी 4 बन जूगा, ठीक है। जो तुम इनू और कैलकुलेट करना चाहते हो तो की बन जूगा 49 ऊपर भाग जूगा 10 ते नीचे भाग जूगा 4, ये पॉइंट वाला 10 ऊपर भाग जूगा, इनू कट के कितना आ जूगा फिर 10 नाल मल्टीप्लाई करके कितना आ जूगा। मैथमेटिकल है तुसी कर सकते हो। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 49 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਫੈਂਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 122.5 ਮੀਟਰ। ਐਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ b u + at। b ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 0 ਹੈ, u ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 49 ਹੈ, ए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ -9.8, t ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, t ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ -49 ਬਰਾਬਰ ਹੈ -9.8t
ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਗਿਆ 49 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 98 into 10 2 5 ਤਾਂ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ 122.5 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੱਸ 5 ਸੈਕਿੰਡ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 49 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸਿੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਕਰਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਂਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਂਕੀ ਤਾਂ ਯੂ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ 0 ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ करना है ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈ 19.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ s ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ s ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ g ਪਤਾ ਹੈ g ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9.8 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਵਸਤੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ s ut plus half at square क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਖਾਤਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ b square u square 2as ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ b ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ b square u ਦਾ square 2 into 9.8 into डिस्टेंस कितना 19.6 ਤਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 19.6 into 19.6 ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 19.6 into 19.6 यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई 19.6 मीटर पर सेकंड बहुत बढ़िया सवाल सी जिन्ना डिस्टेंस सी उन्नी वेलोसिटी आ गई देखो ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 19.6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਓਕੇ